नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही प्रकाश पाइला युक्त 2 ऑफलाइन परीक्षा फल पासार 68.66% छात्रों तुलन में छात्री आगुआ। प्रकाश पाइला युक्त 2 ऑफलाइन परीक्षा फल 12,321 जन छात्र छात्री यह परीक्षा देता बेले से भितर 8,460 जन छात्र छात्री परीक्षा कृतकार्य होती। युक्त 2 ऑफलाइन परीक्षा पासार रही 68.66%। तेबे ही परीक्षा छात्रों तुलन में छात्री मानकर प्रदर्शन भल रही। युक्त 2 ऑफलाइन परीक्षा मोट 12,321 जन छात्र छात्री देते से भितर 8,460 जन छात्र छात्री परीक्षा पास करछंती। कला रे 6,310 जन छात्र छात्री पास करथिबा बेले विज्ञान रे 1,501 वाणिज्य रे 422 एवं धंदामूलक शिक्षा रे 227 जन छात्र छात्री पास करछंती। परीक्षा छात्र छात्री मानक पासार 62.7% रहिथिबा बेले छात्री मानकर पासार 67.76% रही। गत अक्टोबर मास 1 तारिख रु 11 तारिख पर्यंत होइतिला युक्त 2 ऑफलाइन परीक्षा। राज्यर प्राय 13,000 छात्र छात्री यही परीक्षा देते जो छात्र छात्री मैंने युक्त 2 विकल्प मूल्यांकन में असंतुष्ट थे से छात्र छात्री मानक यही ऑफलाइन परीक्षा जार फलाफल आज प्रकाश पाई। देखा प्रवृत्ति खबर कृषि आईन प्रत्याहार बदल पारे पंजाब राजनीतिर मोड़ पुणी एकाठी हो पारती बीजेपी और अकाली दल। 3टी विवाद्य कृषि आईन प्रत्याहार होगा पर पंजाब राजनीतिर मोड़ बदल बोली आकलन कर। कृषि आईन उच्छेद होगा पर पंजाब बीजेपी को मिली आश्वस्ति कारण यह विवाद्य आईन पर गत वर्ष एनडीए मेंटरू ओहरी जाइथिले शिरोमणि अकाली दल। मोदी मंत्रिमंडल इस्तीफा देते शिरोमणि अकाली दलर हरिसिमरत कौर दीर्घ 24 वर्षर मेंट भांगी। पंजाब में बीजेपी यही आईन पर सिख चाषी आक्रोशर शिकार होता। तो कृषि आईन प्रत्याहार पर आगक बीजेपी लाभ हो बोली आकलन कर। बर्तमान पंजाब में नुआ राजनैतिक समीकरण सृष्टि हो पारे पुणी थे एनडीए मेंट को फेरी पारे शिरोमणि अकाली दल। सेहीपरि पूर्वतन पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह दल मध्य बीजेपी सहित मेंट करने नहीं बाट फिटी। कृषि आईन प्रसंग में किसी समाधान हो पारे बीजेपी सह मेंट करियो बोली पूर्व घोषणा करथिले अमरिंदर सिंह। सूचनायोग्य जे पंजाब में शासक कांग्रेस दल कृषि आईन प्रसंग में बीजेपी को घेरी आसुथिला। लगातार द्वितीय थर पंजाब विधानसभा कृषि आईन विरोध में प्रस्ताव पारित होइछि। तेणु आगामी विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी को घेरिया पई कांग्रेस पाखरे आउ बड़ प्रसंग रहिबो नाही बरम कांग्रेस विरोधी को एकाठी करी बीजेपी पंजाब दखल पई रणनीति प्रस्तुत करिबो। देखा प्रति खबर केंद्र सरकार को मेगा प्लान सारा देशर स्कूल भ्रमण करिवे टोक्यो ओलंपिक्स हीरो। ओलंपिक्स रे इतिहास रचिथिबा खेलाड़ी नीरज चोप्रा पीवी सिंधु लवनीना रवि दहिया और भारतीय हॉकी टीम सदस्य खूब शीघ्र आपण स्कूल परिभ्रमण में आसीपारती। अगस्ट 16 तारिख में जितेबाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक्स रे भारतीय विजेता मानकु भेटी सेतबेले सेमानकु देशर प्रति स्कूल बुली पिलामानकु प्रेरणा देबाकु परामर्श देइथिले। सेतबेले प्रधानमंत्री 75 जन खेलाड़ी को देशर 75टी विद्यालय भ्रमण करने को परामर्श देइथिले। एने एबे भारतीय खेल प्राधिकरण और शिक्षा मंत्रालय तरफ चैंपियन से मिलो नामक एक कार्यक्रम पर मेगा प्लान प्रस्तुत करिसंती। 2 वर्ष धरी चलिथिबा एही कार्यक्रम रे शामिल हेबाकु खेलाड़ी मानक सह कथबार्ता जारी रखिसंती। ओलंपिक्स खेलाड़ी मानक स्कूल परिभ्रमण आसंता वर्ष जनवरी मासरू आरंभ हेबाकु जाउछि। देखा प्रवृत्ति खबर मऊठारू मीठा कथा कहउछंती मोदी हेले भरोसा पाउनी एमिति काहेकि कहले टिकायत। प्रधानमंत्री को एते मिठा हवा उचित नुहे। 750 जन कृषक शहीद हेले 10,000 मामला दायर हैला एते सब परे भी बिना आलोचना रे चाषी किपरि आंदोलन हटि जिवे। प्रधानमंत्री एते मिठा कथा कहउछंती तांको उपरे चाषींकर टिके भी भरोसा पाउनी। नुआ कृषि आईन को प्रत्याहार करबाको खोद प्रधानमंत्री कहिबा परे उपरोक्त चाषींक मन कथा को एपरि बयान करिसंती चाषी नेता राकेश टिकायत। प्रधानमंत्री कृषि आईन को प्रत्याहार करने को घोषणा करिया परे एबे बड़ प्रश्न होउछि दीर्घ दिन हेबा आंदोलन रे रहितबा चाषी ओहरिबे कि नाही।
टीकायतଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ମୋଦି କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ଚାଷୀ ଧାରଣାରୁ ଓହରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ କାହା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ? ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଯାଏଁ ବା କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଟିକାୟତ କହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରି ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଏକ ଚାଷୀକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇନ ନ କରି କିପରି ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ କହିଥିଲେ ମୋଦି, ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ମୋଦି ଏନେଇ କୌଣସି ନେତା ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଆପେ ଆପେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ ଏପରି ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଟିକାୟତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର, ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ନର୍ଦ୍ଦମା ମରାମତି ପାଇଁ 500 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଚମକିବ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା, ଆଉ ସଡ଼କ ଜନିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେନି ସହରବାସୀ। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟ ନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ଫୁଟପାଥର ମରାମତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହିସବୁର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସହରବାସୀ ନାନାଦି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ 40% ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ 20ରୁ 40% ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍। କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଦାବି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୀମା ରାଶି ଗଣୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିୟାମକ ଓ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା IRDAI ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ IRDAI। ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୃଦ୍ଧି ପଛର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଫିରେ ବୃଦ୍ଧି। ଏହି ଫି ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବଢ଼ାଇବା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବଢ଼ିବ ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପଲିସି କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଯଦି ବୀମା ବଢ଼ିବ ତେବେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୀମା ନୁହେଁ, କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରୁପ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ପଲିସିଗୁଡ଼ିକରେ ବୀମା ଦାବିରେ 300ରୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ବୀମା ପଲିସି ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ 50ରୁ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର, ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଶନିବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 448 ଗୋଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର 2,94,000 ପରିବାର ଓ 9 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୁଳରେ ଉପକୃତ ହେବେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। 1176 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭେଟି ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିରୋଧୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନୁଗୁଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଦୂରରେ ରହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ଯାହାଫଳରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଦଶେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର, ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉଡ଼ାଇଲେ ମାଓବାଦୀ। ହାଓଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ମୁଖ୍ୟ ରେଳପଥରେ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ। ଚକ୍ରଧରପୁର ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋନୁଆ ଓ ଲୋଟାପଡ଼ାରେ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉଡ଼ାଇଲେ ମାଓବାଦୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହାଓଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ମୁଖ୍ୟ ରେଳପଥରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି ଜାରି ରହିଛି। ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନରରେ ମାଓ ନେତା କିଷାନ ଜି ଓ ପତ୍ନୀ ଶିଲା ମରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ମାଓବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ RPF ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର, ଶତ୍ରୁ ହେବ ଥରହର।
କ୍ଷଣିକରେ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବ ଭାରତର ଏହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବଢ଼ିବ ଶକ୍ତି, ସାବାଡ଼ ହେବେ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖିବାକୁ ବି କରିବେନି ସାହସ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି INS ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 21 ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଭାରତୀ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଅତି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଶତ୍ରୁ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ 75% ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 163 ମିଟର ଲମ୍ବର INS ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ଏହାର ଚଉଡ଼ା 17 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 7400 ଟନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 55.56 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ 4ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଛି। ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଅତି ସହଜରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ କ୍ଷଣିକରେ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରର ବିମାନ ଓ ମିସାଇଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର, ସୁପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିବ, ଯାହା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆକାଶପଥରୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ଘାତକ ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁର ରାଡାରରେ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟେଲଥ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ଦିଆଯିବ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବେଶୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। ଆମେରିକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତେ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ଉଭୟ ମଡର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ଫାଇଜରକୁ ଏନେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଆମେରିକାର ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଡର୍ଣ୍ଣା CEO ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବାନସେଲ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ପୂର୍ବରୁ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମିଳିପାରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇପାରେ 2ଟି ଆଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ମଲୁନୁପିରାଭିର ଓ ପାକ୍ସଲୋଭିଡ୍। କୋଭିଡ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି 2ଟି ଔଷଧ ପ୍ରଭାବୀ ହେଉଥିବା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଏହି ଔଷଧ ଆସିଲେ କୋଭିଡ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବଳ ମିଳିପାରେ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଥିବା ଅବପାତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ ସହ କୋହଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କରୋନା କମିବା ପରେ ରେଳ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ IRCTCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ରେଳ ବୋର୍ଡ। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରେଳ ବୋର୍ଡ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ରେଳ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ IRCTCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେଡି ଟୁ ଇଟ୍ ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦିଆଯିବ। ରେଳ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବା ପରେ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କେବଳ ଚା ଓ କଫି, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥିବା ରେଡି ଟୁ ଇଟ୍ ମିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଥିଲା ନୁଡଲ୍ସ, ରାଜମା ଚାୱଲ ଓ ସୁପ୍। କେବଳ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏହି ଭୋଜନ ମିଳୁଛି। ଖବର। ସରିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆମିଷ ବଜାରରେ କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ସରିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ। ତେବେ ଆଜି ଶନିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ରହିଛି। ଆମିଷ ବଜାରରେ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗହଳି ଲାଗିବା କଥା ସେମିତି ଗହଳି ଲାଗିନାହିଁ।
आज शनिवार थिबारु अनेक लोक आमिष खाऊनाहांती फल आसंता काली रविवार दिन आमिष बजार रे भिड़ होई पारे तथापि किछि लोक आमिष बजार को आसी आमिष किनिछंती। आज मटन किलो 700 टंका थिबा बेले इलिसी 700 रु 1000 टंका बिक्री होउछि। सेहीपरि नदी कंटिया 320 टंका, पोहड़ा 200 टंका, पाम्पलेट 350 टंका होइथा बेले कंकड़ा 200 रु 1400 टंका बिक्री होइछि। आपण माने एथि मधुरु कोन किनि खाइछंती निहाती हमकु कमेंट करंतु। खबर खबर पुणी पेंडाल उपरे सुभिबो डायलॉग झुमिबा दर्शक यात्रा ऑपेरा ड्रामा मेलोडी को अनुमति देले राज्य सरकार। पुणी पेंडाल सुभिबो डायलॉग मंच उपरे अभिनय करिवे यात्रा कलाकार। राज्य में संक्रमण कमिबा परे यात्रा आरंभ करी ऑपेरा ड्रामा और मेलोडी को अनुमति देइछंती राज्य सरकार। खाली सेतिक नुहे ता सहित शास्त्रीय नृत्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता को मध्य राज्य सरकार अनुमति प्रदान करिछंती। एबे एही सब कार्यक्रम कोविड नियम पालन करी होई परिबो। एथिपई राज्य सरकार तरफरु किछि गाइडलाइन धार्य करा जाइछि जेउथरे कुआ जाइछि जे ए सब कार्यक्रम रे केवल 2000 लोक अंशग्रहण करि परिबे। ता सहित आबद्ध कोठरी भितर केवल 50% दर्शकों को नहीं मेलोडी यात्रा ऑपेरा किंबा सांस्कृतिक कार्यक्रम होई परिबो। प्रत्येक दर्शक निज निज भितर सामाजिक दूरता रक्षा करिवे। सीट गुड़िक भितर अति कम 6 फुटर दूरता रही बोली गाइडलाइन में उल्लेख कर अन्यमुखे यात्रा ऑपेरा देखा हेले दर्शकों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखा पड़ो नचेत 72 घंटा भितर दर्शकों को कोविड नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखा पड़ो। यह कार्यक्रम 65 वर्षरू अधिक बयसर लोक असुस्थ लोक और गर्भवती महिला को जोग देवाक बारण करपटे मेलोडी यात्रा आदि कार्यक्रम गुटखा खाइबा मना कर कोविड कारण दीर्घ दिन हला राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हो रही एही कारणरू यात्रा कलाकार मध्य रास्ता को ओह्लाइथिले। सरकार कलाकार दुख बुझा सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम को अनुमति देवाको सेमाने दाबी करथिले। या पर राज्य सरकार एही सब दिग को दृष्टि देवा सहित पुणी यात्रा ऑपेरा मेलोडी कार्यक्रम को अनुमति दैछंती। देखा खबर एणिकी नर्स कराइबे साधारण प्रसव दियाजिबो ट्रेनिंग। दुर्गम अंचल में प्रसव व्यवस्था पाई नुआ योजना। दुर्गम अंचल में प्रसव व्यवस्था पाई आरंभ हो नुआ योजना। एणिकी नर्स कराइबे साधारण प्रसव। मातृ और शिशु मृत्युहार रोकवा पाई साधारण प्रसव को व्यवस्थित करा जायछि। दुर्गम अंचल में कौन भित्तिभूमि नथिबारु जटिलता नथिले मध्य साधारण प्रसव हेले भी सीधा जिला मुख्य चिकित्सालय और बड़ डाक्तरखाना को प्रसूति को पठाई दिया जाउछि, जाफल बड़ डाक्तरखाना चाप बढ़ुछि। तेणु प्रसव व्यवस्था को व्यवस्थित करने आग को नर्स भी साधारण प्रसव कराई परिबे। समान सहित कौन डाक्तर रहिबे नाही। एथिपई कटक बड़ डाक्तरखाना स्त्री रोग और प्रसूति रोग विभाग में आरंभ हो मिड वाइफ नर्सिंग ट्रेनिंग व्यवस्था। एठारे राज्यर नर्स मान को तालीम दिया। एथिपई भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त कमिशनर एनएचएम और नर्सिंग डायरेक्टर को नहीं सीआरएम टीम एससीबी गस्त करी भित्तिभूमि परखिछि। तेबे डिसेम्बर प्रथम सप्ताह सुधा यही ट्रेनिंग आरंभ हो बोली विशेष सूत्रରୁ जଣାपड़ी। देखा खबर 3000 टंका सस्तार मिलूछि सुना। जानतु रूपार दाम एबे केते? धीरे धीरे कमिबार लागिछि सुनार दाम। कोरोना पूर्व यार मूल्य 50,000 ऊपर रही बेले एबे यह सस्ता हेबार लागिछि। जदि आपणकर घरे बाहागर हेबार अछि तेबे आपण सुना गहना किनिबा पई जाउछंती तेबे आपणक पई भल खबर, कारण सुना रेकर्ड स्तर ठारू एबे 3000 टंका सस्ता होइछि। गतकाली दिल्ली सरफा बजार रे सुनार दाम मामूली वृद्धि होइछि। पूर्व कारबार रे सरफा बजार रे सुना 10 ग्राम प्रति 48,175 टंका रहिथिला। सेपुर रूपा केजी प्रति 65,268 टंका रे बिक्री होइथिला। गतकाली 49,000 पाखापाखि सुनार दाम रहिथिला। गत वर्ष नवेम्बर मासरे सुना 52,000 पाखापाखि बिक्री होइथिला। हेले वर्तमान को देखिले यह रेकर्ड स्तर ठारू 3000 टंका सस्ता मिलुछि। सेहीपरि रूपा रेकर्ड स्तर ठारू 1000 टंका महंगा होइछि। एमिति जानिबे सुनार दाम केते कहि रखुछु जे आपण चाहिले घरे बसी मध्य जानि परिबे। एथिबे आपण को केवल 8955664433 नंबर रे मिस कॉल करबा को पड़िबो। परे आपण को पाखकु एक मेसेज आसीबो जो आपण को सुना एवं रूपार ताजा दाम जना पड़ो। देखा खबर आहरी सस्ता एवं पेट्रोल डीजेल। देश में पेट्रोल डीजेल भैट ह्रास करते केंद्र सरकार पर अनेक राज्य पेट्रोल डीजेल उपर भैट कमाई फल लोकों को सामान्य आश्वस्ति मिलता। किंतु एबे पुणी थे देश में पेट्रोल एवं डीजेल दर कमिवा नहीं आकलन कर विश्वर द्वितीय सर्वबृहत तेल उपभोक्ता देश चीन एभली किसी पदक्षेप नेबाकू जाउछि जहाद्वारा अशोधित तैल अधिक परिमाण में महजूद रही परिबो। तेबे जानी रखुंतु मिलिथिबा सूचना अनुसार जरूरीकालीन व्यवहार पर रखिथिबा अशोधित तैल रिलीज करिपारे चीन।
ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $85 ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 2014 ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଯଦି ଚୀନ ଓ ଆମେରିକା ନିଜର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।